नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आजिर भिडियोटी मकर राशि व्यक्ति विशेषक बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि मकर राशि होता है तेबे यही भिडियोटी को निश्चित भाव थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानतु आगकू हेबाकू थिबा विराट परिवर्तनर भविष्यवाणी विषय देखंतु दर्शक बंधु दीर्घ दिन परे माने मार्च मास 29 तारिख दिन कर्म फलदाता न्यायर देवता शनिदेव करिवे परिवर्तन निजर गति रे राशि रे एवं चलन रे जहा एक बड़ परिवर्तन रहिबा एवं यह बहुत प्रभावशाली परिवर्तन हेबाकू जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा कर्म फलदाता शनिकर परिवर्तन किपरि फल देव मकर राशि व्यक्ति विशेष मानकु एवं ता सहित जानिबा आगामी 2.5 वर्ष माने 3 जून 2027 पर्यंत किपरि कटिबो आपणकर दिन आपणकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम संपर्क वैवाहिक जीवन पारिवारिक संपर्क क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे कर्म फलदाता शनिकर की प्रभाव रहिबो एवं शनिकर स्थिति आपणकर राशि किभଳି रहुछि ताहा मध्य देखिबा। परिशेष रे कर्म फलदाता शनि को संतुष्ट करिबा पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेतिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु एबे आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मकर राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति करंती एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि जहा भी द्वंद्व रहिछि आपण कमेंट बॉक्स रे पचारि पारंती। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे आमर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि बा चंद्र राशि उपरे आधारित होइछि। जदि आपण आपणकर जन्म राशि जानि नाहंती एवं नाम राशि को व्यवहार करी समस्त कार्य करूछंती तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान लिखि जणांतु। आमे आपणकर जन्म राशि लग्न नक्षत्र जणाई देबु जहा आपणक पई सठिक एवं निर्भुल रहिबो एवं आपण एहाको व्यवहार करी भविष्यत रे जेकोनसी शुभ कार्य बा मांगलिक कार्य करि परिबे। ताहले सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणक राशि रे नवग्रहक स्थिति एही शनि चलन समय रे किभଳି रहिबो। देखंतु आपणकर द्वितीय गृह रे शनि तृतीय गृह रे राहु शुक्र सूर्य एवं बुध पंचम गृह रे देवगुरु बृहस्पति षष्ठ गृह रे मंगल एवं नवम गृह रे केतु विराजमान करिसंती जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानकर प्रभाव अधिक रहिबो। ता सहित देखंतु एही मार्च मास 29 तारिख दिन शनि आपणकर द्वितीय गृह रु तृतीय गृह को गोचर करिवे एवं दीर्घ 30 वर्ष परे शनि आपणकर तृतीय गृह को आसिबे। किंतु महत्वपूर्ण हैला आपणकर तृतीय गृह रे एही मार्च मास 29 तारिख परे 5टी ग्रह एकत्र रहिबे जहा कि एक महासंयोग अटे एवं एही संयोग आपणकर किछि क्षेत्र रे शुभ फल देव एवं किछि क्षेत्र रे अशुभ फल मध्य देव। एही विषय रे मध्य आजिर भिडियो रे आमे आलोचना करिबा। ता सहित आपणकर मकर राशि रे एही मार्च मास 29 तारिख दिन शनिकर 7.5 शेष होई जिवो जहा आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आनिबो एवं शनिकर खराब प्रभाव रु आपण मुक्ति होई जिवे। आपणकर पूर्वरु बा दीर्घ 7.5 वर्षर संघर्ष शेष होई जिवो दुख कष्टर अंत घटिबो आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्या गुड़िक धीरे धीरे कम हेबा आरंभ हेबो एवं आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वृद्धि हेबो।
ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଏହି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ତୃତୀୟ ଗୃହ ହେଉଛି ପରାକ୍ରମର ଗୃହ, ସାହସର ଗୃହ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଗୃହ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ସାହସୀ ହୋଇଯିବେ, ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରିବାର ଭୟ ମନରେ ରହିବନି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭଯାତ୍ରା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣକୁ ଗତି କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରଜରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଝି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବାବା ପ୍ରଥମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଆପଣ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସବୁ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହ ପରେ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲେ, ସନ୍ତାନ କନସିଭ୍ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କେହି ନିଜ ରାଶି ହେଉ ନିଜ ଗୃହରେ ଖରାପ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରେମ ସେସବୁର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା, ମନମାଳିନ, ମତାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁପରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିରାଶାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର 9ମ ଗୃହରେ ରହୁଛି ଏବଂ 9ମର ଗୃହ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଗୃହ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହ ଉପରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ, ଆପଣ ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି ସୁନା ହେବ।
ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯାହା ବି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କ ଆଗରେ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ବଡ଼ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ଏବଂ କର୍ମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହ ହେଉଛି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଗୃହ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୃହ, ମୋକ୍ଷର ଗୃହ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରାର ଗୃହ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ଗୃହ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟ୍ରାଭେଲ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ଆପଣଙ୍କ ଏହି 2.5 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ 7.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ